தமிழகத்தின் தலை சிறந்த சிங்கப்பெண் புரட்சி தலைவி டாக்டர் ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்க்கையை வர்ணிக்கும் படம் தான் இது. சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து சினிமா உலகத்துல அவங்களுடைய அழகால திறமையால எல்லாருடைய மனசுலயும் ஒரு இடத்தை பிடிச்சாங்க. எல்லாருடைய அன்பையும் சம்பாதிச்சாங்க. அரசியல் இது ஆண்களின் உலகம் என்ற தாட்டை கம்ப்ளீட்டா முறியடிச்சு அவங்களுக்குன்னு புரட்சி தலைவியான பட்டத்தை வென்று மக்களுடைய மனசுல மரியாதையும் சம்பாதிச்சாங்க. Her story is one of a kind. Ladies and gentlemen, she was not just an actor, but an artist, not just a politician, but a powerhouse, not just a leader, but a legend, not just a woman, but a warrior. Once again, a very good evening to one and all present here, and in the night, innum special aga pogudhu because of all of your presence. Thank you so much for joining us on this very, very special occasion. Welcome to Tamil Nadu once again. Welcome to Chennai. I'm sure all of them are waiting with bated breath to hear everything that you have to say about your experience of playing Purachi Thalavi herself. But at this point in time, may I request the creative producer of the film, Ms. Brinda Prasad, to please join us on stage to felicitate the Queen, the Thalavi, Kangana Ranaut. இரண்டு சிங்க பெண்கள் ஒரு மேடையில நின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன கைத்தட்டல் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கை தட்டலாம். A powerhouse of talent and a powerhouse of a producer. Thank you so much, Kangana. We request you to kindly take your seat. And Brinda ma'am, we'd like you to render the welcome address. இவங்களை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். இவங்கள மாதிரி பெண்மணிகள் இருக்கிறதுனால தான் அழகான கதைகள் இன்னைக்கு திரையரங்குகளில் OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டூயிங் த லவ்லி ஒர்க் தட் யூ டு. ஓவர் டு யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. Thank you all so much for coming. We gather again here, finally heading towards the release for the most awaited film, Thalavi. Thalavi's journey started way back in 2017, where we actually came up with the idea. And I think I should say, just as Jayalalitha Amma had so many ups and downs in her life, we as a team encountered way too many ups and downs in actually putting it together, and we're so excited that finally we're ready to showcase the film to the world and in theaters. You know, we've been waiting for this day, and it's extremely overwhelming for all of us, because when we come together as a team, it's so important that everybody in the team share the same kind of sentiment to put it together. And as they say, you know, you don't choose the story chooses you. I think truly Amma's soul chose each and everybody who actually came together into this project, because each and everybody has had so much of passion to put this together. And Vijay sir, he's done a great job. I mean, I think he totally knows the sensibilities of this subject, the sensitivity of this subject. So he made sure that the sentiments were carried very beautifully, and he actually gave life to Vijayendra Prasad sir's story, and he did a fabulous job. And today, I think we're here to celebrate the music, and I should say the super credit goes to GV Prakash has done a fabulous job with the entire film, be it the background score or the main, all the songs. I think it's fabulous. And I mean, the cast and crew, I don't think, no matter what I say, it won't be enough, because we have people like Arvind sir, Bhagishi ma'am, Madhubala ma'am, Tambiramaya sir, Samudrakani sir. I mean, it's a feast. I mean, everybody's like competing in the film in what they want to perform, and to give this subject the national appeal, we have the superstar herself, Kangana Ranaut. So I don't think anybody else would have been bold enough to portray this with so much of confidence and
dedication, and kudos Kangana. Thank you so much for taking this up. And I think, for a producer, the success of a producer is in choosing the right subject. And along with that, it's also putting together the right team, because without the team, the dream cannot happen. And I think our producers Vishnu Induri and Sailesh Singh ji have totally hit a bullseye with that, because they were so aptly put the team together. And now we're just waiting for the world and all of you to watch the film. Please support us and continue to give out the good word about our film. Thank you so much for being here today. Thank you. If that trailer did something to you, why don't you give us a big round of applause? Because கண்டிப்பா இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது you have moments of goosebumps. ஒரு சின்ன குடும்பத்துல அம்முவா பிறந்த ஒரு பொண்ணு தமிழகத்துக்கு அம்மாவா மாறினாங்க. That's been the extraordinary journey of புரட்சி தலைவி. Moving forward, இந்த படத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு எக்கச்சக்கமான டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இருந்திருக்கு. ஒரு சில டெக்னீஷியன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க. So let me welcome them on stage one by one. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓகே, இது எனக்கு சடனாக பேசுங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு மைண்டில் நிறையா இல்லை, நான் ப்ரிப்பேர்டாக வரல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் விஜய் சார். நான் 9 இயர்ஸாக விஜய் சாரோட வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சாரி, 12 இயர்ஸாக. ஹீஸ் லிட்ரலி மை பிரதர். அவர் தான் எனக்கு குருவும் சொல்லுவேன். இந்த படத்தில் தலைவி அப்படின்னு ஒரு பேர்னாலே ஒரு போல்ட், பிரேவ், அவங்க எதெல்லாம் பார்த்து எதிரிகளை எல்லாரையுமே சந்திச்சு அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக ஆகி இன்றைக்கி அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கங்கனா மேடம் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் கங்கனா மேடமோட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பேசிக்லேருந்து இந்த பாட்டு வந்து செமை கிளாசிக்கல். அந்த செமை கிளாசிக்கலில் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர் கிடையாது, ஆனாலும் பேசிக்லேருந்து தையிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பாட்டுக்கு வரைக்கும் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபுல் டெடிக்கேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி கேள்விப்படுறதெல்லாம் வேறு, ஆனால் கூட பழகும் போது அது டோட்டலாக வேறு. அவங்களோட சாஃப்ட்னஸ், டெடிக்கேஷன், என்ன சொல்கிறது, எவ்ரிதிங், டேலண்ட், எஸ்பெஷலி டேலண்ட். அந்த டேலண்ட் வந்து அப்படி வரப்பிரசாதம் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட. இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் இந்த பாட்டில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே தெரியும் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸர், நான் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் புல் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ எனக்கு ஹிந்தி கொடுத்ததுக்கு, ஹிந்தியில் வந்து இந்த சாங் வரப்போதும் போது எனக்கு இன்னும் பெரிய சந்தோஷம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா ரகுராம் மாஸ்டர் நிறையா ஜெயலலிதா அம்மாவோட வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இருவரில் கூட வந்து மதுபலா மேடமுக்கு கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து சேம் தலைவி ஜெயலலிதா அம்மாவோட சாங்க்கு, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நான் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். தேங்க்யூ விஜய் சார், தேங்க்யூ பிருந்தா மேடம் அண்ட் விஷ்ணு சார், எல்லாருக்கும் நன்றி. அருண் சுவாமி சார், லுக்ஸ் ஸ்டன்னிங் இன் த ஃபிலிம். தேங்க்யூ. First of all, thank you Vijay sir for making this possible for me. If it wasn't for you, I wouldn't be here. And of course, to all the cast and crew who have done so much for this film. When I first started it, my very first scene was with Kangana. And I met her and remembered her as a little girl who was very, very nervous when I met her, when she had just begun acting in Hindi movies. So she was very nervous, very quiet. She barely could talk at all. And today, from that little girl to play Thalaivi, the leader, what a journey and what a performance. Each and every scene that I have with her has been a moment of emotion that surpassed every other thing. There's a very close bond between the mother and daughter, and it can be seen on the film, and I have to credit her that though we hadn't really had the opportunity to interact with one another, we bonded so well on the set, and it made it absolutely possible to create the same bond that was there truly in
Jayalalitha ji's life. What I've seen from the song, this was my first experience of seeing the songs, and I feel this is such a magnum opus that every single person is going to enjoy. These last 2 years of the pandemic has kind of increased the wait for everyone over here who's been dying and waiting to see the film, and now that the date has arrived, I hope that everyone's happy. Though we in Maharashtra will miss this, we will really miss seeing this on the theatres, but I hope that we shall also get to see it very soon. But looking forward to seeing it tonight, as much as all of you. For me, it's going to be the first time also, and I thank my producers. And Arvind sir, I haven't seen you on a screen, but this is amazing. And of course, my special friend Madhu, who we didn't have scenes together, but she's been my friend ever since we were children, you know. So it was wonderful having her on the set also. So thank you, and I hope you enjoy this as much as I will tonight. Thank you so much. அடுத்ததா இவங்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு படம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வரும், ரோஜா. அண்ட் ரோஜாவில் முக்கியமாக அரவிந்த் சாமி அண்ட் இவங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி தான் என்னுடைய மனசுக்கு ஞாபகம் வரும். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேவ் டு சே தட் இஸ் 90s கிட்ஸ், தே செட் த பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் ரொமான்ஸ் அந்த ஒரு ஜென்ரேஷனில். அண்ட் ஆஃப்டர் 3 decades 2 பேருமே மறுபடியும் இந்த ஜோடி ஆன் ஸ்க்ரீனில் நமக்காக காட்சி கொடுக்க போகிறாங்க. புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அண்ட் ஜானகி அம்மாளுக்காக. ஸோ வித் a lot of pleasure and a lot of happiness in my heart, I'd like to welcome Madhubala on stage. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் வந்து 1991 ரிலீஸ் ஆச்சு, அழகன். அண்ட் அந்த டைட்டில் ஃபூலோர் காண்டே ஹிந்தியில், அந்த டைட்டில் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேனோ, எந்த நர்வஸ்னஸ் நான் ஃபீல் பண்ணேனோ, என்னோட ஒரு ட்ரீம் இருந்தது தட் ஐ வாண்ட் டு பி அ மூவி ஆக்டர். அப்போது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆரம்பத்தில் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேனோ அந்த ஃபீலிங் மல்டிப்ளைட் இன்டு 10 இன்றைக்கி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ட்ரீமை எடுத்துட்டு நான் மறுபடியும் உங்கள் முன்னாடி வரேன். அண்ட் ஐம் எக்ஸைட்டட், ஐம் நர்வஸ் அண்ட் வெரி ப்ரிவிலேஜ், வெரி ஆனர்ட், வெரி ப்ரவுட் டு பி ஹியர். தேங்க்யூ விஜய் சார். திஸ் கேம் டு மீ ஃப்ரம் யூ, ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் யூ ஃபார் திஸ். ஸோ வெரி கிரேட்ஃபுல். அண்ட் தலைவி டைட்டில் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க கங்கனா. அண்ட் ட்ரெய்லர் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம், இன்றைக்கி தான் படத்தையும் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நான் பார்க்க போகிறேன். பட் ஃப்ரம் வாட் ஐ see from the trailer, it looks amazing. அண்ட் ஒரு சின்ன ரோல் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில், பட் அது கூட ஒரு பயோபிக், ஒரு கேரக்டரை நான் அந்த மாதிரி ரீக்ரியேட் பண்ணணும், ரீப்ளே பண்ணணுங்கிற அந்த நர்வஸ்னஸ் ஆர் அந்த எஃபர்ட், அது எப்படி இட் வாஸ் ஸோ சேலஞ்சிங். ஒரு ஃபுல் படத்தில் அந்த ஒரு ஹோல் கேரக்டர் விச் எவ்ரிபடி நோஸ் அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக. எல்லாரும் அதே தான் சொல்கிறாங்க, ஷீ இஸ் ஸோ டெடிக்கேட்டட், ஷீ இஸ் ஸோ சின்சியர், அண்ட் இட் ஷோஸ். And I congratulate you and I wish you all the best. May you have all the success on this one. And I cannot miss talking about my dear friend and my co-star, my Roja co-star, Arvind. You are amazing. அந்த எம்ஜிஆர் சேலஞ்ச் எடுத்தால் நீங்கள் தான் வின் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோ சிமிலராக எப்படி நீங்கள் அது பண்ணியிருக்கீங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் an awesome job. So I am so proud to be here with the entire team of Talevi. And as Bhageshri said, we have come back together. We were college friends, then we came into the industry, and we are back again together pretty much in the same time frame. And I wish you all the best and great success to you, Bhageshri. And producers and the team Talevi, all the best. And I'm very, very proud, very honored, very privileged to be here this evening. Thank you very much. அம்மு முதல் அம்மா வரை, நல்ல டைட்டில் சொன்னீங்கப்பா. எழுத்தாளர்னு சொன்னீங்க. பதிஞ்சிருச்சு, 2 பேர் பேசுனது வந்துச்சுல. ஒரு வருஷம் முதல் வேவ்ஸுக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்த ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னு ஒரு பரிதவிப்பு இருந்த நேரத்தில் மாஸ்டர் படம் அந்த ஒரு சாதனை செய்தது. 2வது வேவ்ஸுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டு ஆடியன்ஸை குடும்பமாக தேட்டரை நோக்கி படையெடுப்பு வைப்பதற்கான தகுதி கொண்ட ஒரு படமாக இந்த தலைவி படத்தை நம்ம பார்க்குறோம். நிச்சயமாக
அந்த நிகழ்வு நடக்கும். அதற்கு முன்பாக இந்திய நாட்டில் இன்றைய தினம் ஆணாதிக்கம்தான், சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் இந்த நாடு ஆணாதிக்கத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஒரு பெண்களுக்கு ரோல் மாடல் யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா, யாரை ரோல் மாடலாக வச்சு போகிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஹைஸ்கூல்லேருந்து காலேஜிலேருந்து ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க வரைக்கும் இருக்குது. அந்த ஏக்கத்தை தணிக்கக்கூடிய விதமாக இன்றைய பாரத நாட்டில் ஒரு பெண்களுடைய, குறிப்பாக இளைய பெண்களுடைய ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய தலைவி படத்தினுடைய தலைவி கங்கனா ராவத் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு முதல் வணக்கம். குறிப்பாக இன்று காலை கடந்த 55 வருடங்களாக இந்த தமிழ்நாட்டை அடுத்த தளத்துக்கு அழைத்து சென்று மீளா துயரத்தில் கடற்கரையில் உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேரறிஞர் அண்ணா, புரட்சி தலைவர் கலைஞர், புரட்சி தலைவி 4 பேருக்கும் என் அன்பு தம்பி ஏஎல் விஜய் அவர்கள் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் விஷ்ணுவர்தன் அவருடைய துணைவியாரோடு அழைத்து சென்று அந்த 4 பேருக்கு மலர் மாலை வைத்து ஒரு வட இந்திய பெண்ணை கொண்டு வந்து தென் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்த வைத்த அந்த காட்சி இன்றைய தினம் லைக்ஸ் அள்ளி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கங்கனாவுக்கு சிறப்பு வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். அதை போல் அழகு சாமி, எங்களுடைய அரவிந்த் சாமி, எதிரிகளே இல்லாமல், எதிரிகளே ஆன்டி ஃபேன்ஸே இல்லாமல் ஒருத்தர் இருக்க முடியுமாயா? முடியும். அது யார்? அதான் அரவிந்த் சாமி சார். இதுக்கு பாருங்கள், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முகம் பாருங்கள், படத்தினுடைய முகத்தை பாருங்கள். அவரை பற்றி பேசுகிறதாக இருந்தால் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேசலாம். அவர் அப்படி ஒரு எளிமையாக, இவர் கொண்ட அறிவு, இவர் கொண்ட அழகு இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டேன். ஒன்று ஜெயிலுக்குள்ளே இருப்பேன், இல்லாட்டி செத்து இருப்பேன், 2 தான். அரவிந்த் சாமி போர் அழகு கொண்டவனாக தம்பிராமையா இருந்திருந்தால் ஒன்று ஜெயிலே இருந்திருப்பான், இல்லை செத்து இருந்திருப்பான். ஸோ உங்கள் தன்னடக்கத்துக்கு என்னுடைய வணக்கம் சார். உங்களை பார்த்து ட்ராவல் பண்ணுறோம். அதே போல் இந்திய நாட்டினுடைய கனவு கன்னிகளாக, நான் பாக்கியஸ்ரீ மேடத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது, யார்ப்பா அம்மா கேரக்டரு, சந்தியா கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறாங்க? சல்மான் கானுக்கு ஜோடியாக பண்ண ஒய்யால் இறாங்க. சல்மான் கான் பார்த்தா அடித்து நொறுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்த தலைமுறை இந்த தேட்டர் ஆடியன்ஸுக்கு யார் ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு அம்மாவா பண்ணியிருக்கவங்க யார் அப்படின்னா சல்மான் கான் அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்த பாக்கியஸ்ரீ அவங்க, அவ்வளோதான். அப்புறம் ஜானகி அம்மா, அந்த கதாபாத்திரம் தான் 90களில் தென் தமிழ்நாட்டினுடைய கனவு கன்னியாக இருந்த மதுபாலா அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு. படத்தை பார்த்து ஊடகமும் திரைப்பட ரசிகர்களும் 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு பேச போகிற காரணத்தினால இந்த படத்தை பற்றி அடுத்த தளத்துக்கு நிறைய பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். இது தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு நேற்றைய தினம் தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டமன்றத்தில் வாவு சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு 150வது பிறந்த தினம் நாளைக்கு வருது. அவருக்கு சிலை வைப்பதாக ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த பழந்தமிழர் அயோத்திதாசர் பண்டிதர் அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் அமைப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி ஒட்டுமொத்த வெகுஜன மக்களை கவர்ந்த அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு கலைஞர், ஒரு இயக்குநராக இருந்தவர், நடிகராக இருந்தவர். டிபி கஜேந்திரன் அவர்களுக்கு உடல்நலம் குன்றியவுடன் சீஃப் மினிஸ்டர் இவ்வளவு பிஸி சட்டமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, டிபி கஜேந்திரன் அவர்களை போய் பார்த்து அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்காரு. இதன் மூலமாக நான் என்ன தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, வெகுஜன மக்களை நோக்கித்தான் இந்த திரைப்படம் என்பது எடுக்கப்படுகிறது. அது படைப்பாளிகள் இருக்கிறார்கள், பணத்தை போடுகிறவர் இருக்கிறாங்க. இந்த வெகுஜன மக்களை மக்களாக பார்ப்பதற்கு அடிநாதமாக இருப்பது திரையரங்குகள். இந்த திரையரங்குகள் மால் அப்படி இருக்கிற கான்செப்டை யாரும் தகப்பதில்லை. தனித்தனி தேட்டர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை கல்யாண மண்டபமாகவோ கடையாகவோ ஃப்ளாட்டாகவோ மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. தயவுசெய்து இந்த மாபெரும் இந்த நிகழ்வு சகோதரியார் சொன்னதை போல நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கொண்ட ஒரு சபை திரைப்பட இந்த நிகழ்வின் மூலமாக தளபதியார் அவர்களை நாங்கள் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம். இந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்களை சிறப்பு கவனம் எடுத்து அவர்களை அழைத்து, என்ன பிரச்சனை, திரையரங்களை உடைக்காதீங்க, கல்யாண மண்டபம் மாற்றாதீங்க, கடையாக மாற்றாதீங்க. ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் கூட்டமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரே இடம் திரையரங்கு. அந்த திரையரங்குகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் என்றால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயிலையெல்லாம் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறீங்க. அறநிலைத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சேகர் பாபு அவர்களை வைத்து அழகாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அன்பு தம்பி மகேஷ் பொய்யாமலையை வைத்து கல்வியில் புரட்சியில் ஏற்படுத்திட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஆனால் திரையரங்குகளை உடைக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு கவனத்தை ஏற்படுத்தி தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த திரை அரங்குகளை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் திரைப்படத்துறையை காப்பாற்றி விட்டீர்கள், அவ்வளவுதான்.
இதை நாங்கள் ஒரு கோரிக்கையாக இந்த பெரிய சபையில் வைத்துக் கொள்கிறோம். மற்றபடி இந்த தலைவி படத்தை என் அன்பு தம்பி சமுத்திரக்கொடி உள்ளிட்டவர் ஆரம் வீரப்பன் அவர்கள், அருளாளர் ஆரம்பின்னு பேர், நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த அருளாளர் ஆரம் வீரப்பன் அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தை தம்பி லைவ் கேரக்டர் எடுத்து பண்ணியிருக்காப்புல. எனது கதாபாத்திரம் என்ன தம்பி எனக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, என் தம்பி ஏ விஜய் அவர்கள் இந்த தினத்தந்தியிலையோ தினகரனிலோ அல்லது ஊடகத்திலேயோ எங்கிலும் வெளிவராத ஒரு மாதவன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர். ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு 2 வயதிலே தந்தை இழந்தவர், 4 வயதிலே சென்னைக்கு வந்தவர், 6 வயசில் ஹாஸ்டலுக்கு தள்ளப்பட்டவர், ஒரு பெண் போராளியாக இருந்து இந்த இடத்தை எப்படி அடைந்தார்கள் என்பது ஒரு பாசிட்டிவான கதை தான். ஒட்டுமொத்த மக்கள் உள்ளே போகிற பொழுது தளர்ந்த முகத்தோடு இனிமேல் வாழ்க்கை என்னன்னு போய் தியேட்டரில் உட்கார பொழுது தலைவி படத்தை வெளியில் பார்த்து வரும் பொழுது ஒரு மருத்துவத்தினர் உள்ள மருத்துவ தன்னம்பிக்கை வரும், தன்னம்பிக்கை வந்துட்டு வெளியிடுவாங்க. அப்படியான ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு படமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். உங்களோடு சேர்ந்து நான் பார்ப்பது நானும் ஆவலாக இருக்கிறோம். நன்றி. Our writer back in the house, Mr. Ajayan Bala அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம். இந்த மேடையில் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவை நான் நினச்சிக்கிறேன். கடந்த மாதம் கோவிட்டில் எங்கள் அம்மா நான் இழந்துட்டேன். எங்கள் அம்மா அப்போது சொன்னது எதுக்காக நினச்சிக்கிறேன்னா, நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற விஷயத்தை அவங்ககிட்ட நான் சொன்னப்போ, நீ இது வரைக்கும் நிறைய படங்களில் வேலை செஞ்சுருக்கேன், அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்க ஒரு ஆர்டன்ட் ஜெயலலிதாவோட ஃபேன், அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. நீ எத்தனை படம் வேலை செஞ்சாலும் இந்த படத்தில் உனக்கு கிடைக்க போகிற பேர் மாதிரி வேறு எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்னாங்க. அவங்க சொன்னது இந்த மேடையில் நான் உணர்றேன். இந்த படத்தில் எனக்கு ஏன்னா இந்த படத்தில் படி துவங்கும்போது கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏல் விஜய் அவர்கள் என்கிட்ட இந்த படம் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு தகவல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, உண்மையிலே நான் அவர்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா, சார் ரொம்ப ரிஸ்க்கான விஷயம், நம்ம இது எப்படி யோசிச்சு செய்யுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நான். ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மேடம் பற்றி, அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சப்ஜெக்டு, அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஈஸியாக அவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, இந்த ரிசல்ட் எப்படி வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, அதனால் ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நான். ஆனால் விஜய் சார் சொன்னார் கூலா, சார் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னாரு. பண்ணுறோன்னு ஒன்ஸ் முடிவு எடுத்த முன்னாடி ஒன்று பண்ணால் த பெஸ்ட், அடித்தா சிக்ஸர் தான், அப்படி பண்ணால் தான் இந்த படம் நிற்கும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நான். அது இன்றைக்கி 100% உண்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த படம் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பீரியட் பிக்சர் இந்த தமிழ் சினிமாலேயே, தமிழ் சினிமா ஹிஸ்ட்ரியிலே சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஏற்கனவே மதராசப்பட்டினம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது, நான் இந்த இடத்துல விஜய் சார் பற்றி சொல்ல நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் மோர் தென் ஒரு 12 இயர்ஸாக நான் டைரக்டர் விஜய் சாரோட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒரு ரைட்டரும் டைரக்டரும் 12 வருஷமாக கிட்டத்தட்ட 10 படங்களுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுறது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அது காரணம் என்னென்னா நான் இல்லை, விஜய் சார் தான். விஜய் சாரோட நீங்கள் யார் ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் அவர் மறக்க முடியாத அன்னிபராக தான் இருப்பார். சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி. ஈவன் 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இது சொல்கிறேன். ஏன்னா அவர் நான் சொல்லணும், அதுக்கு மேலே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இந்த படத்தை ரெண்டாவதாக நான் பார்க்கும்போது, இந்த படத்தோடைய ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக ஹைதராபாத் போகிறோம் ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணுறதுக்கு. வழக்கமான ப்ரொடியூசர் தான் இருப்பார், அவங்களுக்கு கதையெல்லாம் தெரியாது, நம்ம தான் போயிட்டு எல்லாத்தையும் விளக்கி சொல்லணுமே, ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அங்கே போகிறோம், அந்த ப்ரொடியூசர் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதி வச்சுட்டு பக்காவாக தயாராக இருக்கார் மேடையில், எங்கள் கூட தயாராக இருக்கார். அவர் மட்டும் இல்லாமல் மேடம் பிருந்தா மேடமும் 2 பேரும் எங்களுக்கு தெரியாத பல ஹிஸ்ட்ரியை, பல டேட்டாஸை, பல ஈவெண்ட்ஸை சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு பிரச்சனையே அதுதான். என்னென்னா நாங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க ஒரு கான்ட்ராடிக்டாக சொல்கிறாங்க. அப்போவே ஆரம்பிச்சது இந்த ஃபிலிம் என்ன ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் விஷயங்களில் வராது, கிட்டத்தட்ட மல்டி டைமென்ஷன் இதுக்குள்ளே வரப்போகுது. மல்டி டைமென்ஷன் மல்டி பர்ஸ்பெக்டிவ் வரும்போதே ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் கோயிங் டு இவால்வ் வித் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டாக வரப்போகுது அப்படின்ற ஐடியா எனக்கு அப்பயே சீட் ஆகிடுச்சு. அந்த வகையில் இந்த படம் நெக்ஸ்ட் டைமில் விஜேந்திர பிரசாத் உள்ளே வந்தோடனே அது இன்னும் வேறு லெவலில் நாட் ஓன்லி த தமிழ் ஃபிலிம், நாட் ஓன்லி த தெலுங்கு ஃபிலிம், ஒரு ஹிந்தி ஃபிலிம் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிமாக பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பயோபிக் எப்படி ஒரு அவ்வளோ தூரத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, பயோபிக்னால டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்படிலாம் இல்லை,
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டரோட டெக்னிக்கலாகவும் த பெஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் சாருடைய இது வரைக்கும் ஒரு 10-12 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாத்தையும் ஆஸ் அ டைரக்டாக ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபிலிம் இதுதான். ஈவன் மதராசா பட்டத்தோட பெஸ்ட் ஃபிலிமாக இது அவுட்புட் வந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல நான் வந்து அரவிந்த் சாமி சார் பற்றி சொல்லணும். நான் ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து நாசர் சார் மீட் பண்ணேன். ஏன்னா நாசர் சார் வந்து நிறைய பேரோட கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு. கமல் சார், சிவாஜி சார் அவரோட கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்படி சார் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு யாரும் சார் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் யார் வரலன்னு போது அப்புறம் வந்து அவர் சொன்ன ஒரே ஒருத்தர் அரவிந்த் சாமி தான் சொன்னார். உண்மையிலே வந்து ஏன்னா அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. நானும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேன், நான் சாரை பார்த்துட்டுருக்கேன். ஆனால் அவர் க்ளோஸாக ஒரு நாசர் மாதிரி ஒரு ஆக்டிங்கை மெத்தடாக ஆக்டிங்கை ஒரு பயிற்சியாக எடுத்து பண்ணக்கூடிய அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மிரண்ட ஒரு ஆள் அரவிந்த் சாமி சார். அவரே சொல்லும் போது அவர் வாயால் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஒரு ஆக்டர் ஏற்கனவே வாழ்ந்த லெஜெண்டரி ஆக்டரை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி இன்ச் பை இன்ச்சாக நெர்வ் பை நெர்வாக அவர் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட்டடாக அவர் இருக்கு. அதனால தான் இந்த ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னா நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்குறவங்க வந்து ஃபுல்லாக எப்படி அரவிந்த் சாமி எப்படி க்ளோஸ் டு த எம்ஜிஆராக இருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அதுக்கு பின்னாடி அவர் நிறைய மேசிவாக வந்து அவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு அவர் வந்து சொல்லும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது. அது எப்படின்னு தனியாக வந்து உண்மையிலே வந்து விஷயம் இருக்கிறவங்க நிறையா வந்து அவரை பற்றி ஒரு தனியாக புக்கோ இல்லை வந்து அவர் வந்து டாக்குமெண்ட்டோ பண்ணலாம். வந்து அந்தளவுக்கு ஒர்த்தான ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். ஒரு ஆக்டர் எப்படி எவால்வ் ஆகுது, ஒரு ஆக்டர் எப்படி வந்து தன்னை வந்து பில்டப் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஒர்க்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷூர் சார். மேடம் கங்கனா மேடம் அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து நான் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அவுட்ஸ்டாண்டிங். அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டும் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த படத்துடைய ஹிஸ்ட்ரியை இந்த படத்துடைய நியூஸ் பற்றி பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க எங்கேருந்து எந்த லெவல்லேருந்து இப்போ எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய எல்லா படத்துலையும் அவங்க பண்ணும்போது 100% தான் வந்து அவங்க டெடிகேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த படத்துக்கு அவங்க கொடுத்தது வந்து அநேகமாக வந்து 300-400% வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த படம் வந்து வேற எங்கேயோ போயிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தம்பி ராமையா சார், அப்புறம் நம்ம இந்த படத்தில் நடிச்ச சமுத்திரக்கடி சார், எல்லாருமே இந்த படத்தில் இவ்வளோ அருமையாக இந்த படம் வந்திருக்குன்னா அது காரணம் நான் நிறைய யோசிக்கிறேன். இந்த படம் வந்து ஏன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சம்திங் இருக்குது இந்த படத்தில். ஏதோ ஒரு சம்திங் இருக்குது. ஏதோ ஒரு சம்திங் தான் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லா கொண்டு வந்திருக்கு. இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். டைரக்டர் விஜய் சாருக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் நன்றி. First of all, thank you, brother. He's நிஜமாவே we have known him for so many years. விஜய் சார்னு சொல்ல முடியாது, அவர் பிரதர்னு தான் சொல்லணும். பிரதருக்கு மேலே அவ்வளோ அவரை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ஒத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நான் பாடியே ஆகணுன்னு சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பர்சன் பிரதர் தான். இந்த படம் மட்டும் இல்லை, நானும் ஜீவியும் வந்து அவரும் நானும் ஒர்க்கே பண்ணக்கூடாது சேர்ந்து அப்படின்னு when we started டேட்டிங் நாங்கள் அது ஒரு வந்து டிசைட் பண்ணி வச்சிருந்த விஷயம் never work together அப்படின்னு. அதை மாற்றின ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவர் தான். அதெல்லாம் கிடையாது, பாடியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மத்ராஸ் பட்டினம் படத்தில் வந்து he made me sing ஆறுயிரே. அன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னி வரைக்கும் அவரோட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படத்துலேயும் நான் பாடியிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னம் ஓப்பஸ் தலைவி படத்தில், அதுவும் ஹிந்தியில் முதல்ல எனக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச். அவர் என் பேரை சஜஸ்ட் பண்ணோன்னே அதை ஒத்துண்ட ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் கங்கனா மேம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா ஐ எம் நாட் அ பிக் நேம், ஸோ தே குட் ஹவ் ஈஸிலி சேஞ்ச்ட் மை வாய்ஸ். வேறு யாராவது பெரிய சிங்கர் பாட வச்சுருக்கலாம். பட் நிஜமாகவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ சச் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சாங் இன் மை கெரியராக இருக்கும். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் தலைவி இன்னி வரைக்கும் the movie is over, re-recording is over, but how excited ஜிவி அவர் இருந்தாருன்னு. விஜய் ப்ரோவும் ஜிவி சாரும் ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு போனால் அவர் இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஒரு 4 டியூன் கம்போஸ் பண்ணி உடனே வந்து ஜிவி அவ்வளோ he was very very excited for this film. So on behalf of him also I thank everybody and thank you so much. நான் நிறையா விட்டு இருந்தேன்னா சாரி. Thank you so much.
இது மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் டக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன். இவங்க வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக இருக்காங்க. ஷீ இஸ் மை ஸ்கூல் ஜூனியர். ஸோ ஜிவி பிரகாஷ் அவரும் என்னுடைய ஸ்கூல் ஜூனியர். அப்போ வந்து இவங்க தான் பெரிய செலிப்ரிட்டி. எல்லா காம்படிஷனும் இவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஷி வாஸ் த லீட் சிங்கர் இன் தி ஸ்கூல். அப்போ ஜிவி பிரகாஷ் அவர்களை யாருமே தெரியாது. சைடில் நின்று சின்னதாக ஒரு பையன் கீபோர்டு வாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைட், யூ கைஸ் ஹவ் காம்ப்ளிமெண்டட் ஈச் அதர். நான் இதெல்லாம் ஏன் கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சேன்னா 2 லைனாவது பாடிட்டு போகணும். விஜய் சார் நீங்களே சொல்லுங்கள், எந்த பாட்டு கேட்கலாம்? ஓகே, கண்டிப்பாக. சரி, இப்போ ஒர்க் ஆகுதா? அவங்க பாடினா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுமா? இந்த போடியம் பின்னாடி நான் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் இல்லை, நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். இட் வாஸ் இன் ஸ்விட்சிங் ஆன். நீங்கள் பாடணும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்விட்ச் ஆன். எனக்கு சென்டர் தான். நான் வந்து ஜஸ்ட் 1 or 2 லைன்ஸ் பாடுறேன். நான் வந்து ப்ரிப்பேர் கண்ணும் கண்ணும் பேச பேச நெஞ்சமேலோ மௌனமாக தூரம் நின்ற நான தான சாரி, மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் சத்தியமாக ப்ரிப்பேர்டாக வரல. தேங்க்யூ ஸோ மச். பியூட்டிஃபுல். நான் இவ்வளோ நேரம் பேசி கெஞ்சி ப்ளீஸ் கிளாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். 5 செகண்ட் நீங்கள் பாடினீங்க, அந்த கிளாப்ஸ் வந்துடுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சைன்வி அண்ட் விஷிங் யூ மெனி மோர் சாங்ஸ். விஜய் சார், நீங்கள் இருக்கிற முடிவு பக்கா. இன்னும் நிறைய பாடல்கள் சைந்தவி பாடுவீங்க. ஷீஸ் காட் a mellifluous voice. ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ் இந்த ஃபில்மை கூப்பிட்றேன், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற நேரம் வந்தாச்சு. தம்பி ராமையா சொன்ன மாதிரியே தான் சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தான். அதாவது அவரை பிடிக்காத ஆள் இருக்கவே முடியாது. ஹீரோவாக நடித்தா அவரை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, வில்லனாக நடித்தா ஹீரோ மறந்துட்டு உங்களை தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இது எப்படி? அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ பர்சனலி பிலீவ் தட் ஒரு லெஜெண்டரி கேரக்டரை தத்ரூபமாக திரையில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் an impossible task. But I think he's taken his craft to the next level in this film. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I welcome on stage the ever youthful looking and the dynamic Arvind Swamy. ஆக்சுவலாக நம்ம லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்லேயே இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நிறைய பேசிட்டோம். ஸோ என்ன இந்த ஃபங்க்ஷனில் பேசலாம், நான் பேசாத விஷயங்கள் என்ன பேச முடியுன்றது யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே உட்காந்துட்டு. பட் ஆனால் சில கடமைகள் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது. அகைன் திருப்பி சொல்கிறேன், இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி விஜய் சாரும் என் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கைக்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். போன ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ டேலண்டட் ஆர்டிஸ்டோட எனக்கும் நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுன்றதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி தான் படம் பார்த்தேன். அண்ட் இது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது. கங்கனாவாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து அவங்களோட டெடிகேஷன், அவங்களோட சின்சியரிட்டி, அவங்களோட ஃபோக்கஸ் அண்ட் ரிசர்ச், இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் நிறையா. அதே மாதிரி பாகிஸ்ரீ மேம், மது, நாசர் சாராக இருக்கட்டும், தம்பி ராமையா சார், சமுத்திரகனி சார், இவங்கெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நான் வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்ருக்கேன். அண்ட் இதில் நடுப்புற நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ இது ஒரு நிஜமாகவே அவங்களோட இந்த ஒரு படத்தில், இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்காக நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் நிஜமாகவே. அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்கவுங்க கேரக்டரை. அதே மாதிரி விஷாலோட டிஓபி, கேமரா ஒர்க், செட் டிபார்ட்மெண்ட், ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், நீதாஜியோட காஸ்டியூம்ஸாக இருக்கட்டும், ரஷீத் சாரோட மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், இதை பற்றிலாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பேசிட்டோம் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில். அண்ட் படம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது விஜய் சார் வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப ஒரு, நான் நிறையா டிரெக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 30 இயர்ஸில். நிறையா படங்கள் பண்ணாட்டியும் நிறையா பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும். அவரோட சென்சிட்டிவிட்டி, அவரோட மதனும் அவரோட ரைட்டிங், 2 பேரும் சேர்ந்து எழுதின விஷயங்கள், அந்த நுணுக்கங்கள், அந்த சென்சிட்டிவிட்டி, நிஜமாகவே யூனோ சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒர்க் தட் ஐ ஹவ் சீன்.
அண்ட் அவரோட the way he's directed the entire film, it's definitely a milestone film in my career. அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் நிறைய படம் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பட் நான் அதே மாதிரி நான் ரொம்ப எனக்கு அவ்வளோ பொய் சொல்ல தெரியாது, ரொம்ப பொய்யா புகழ்ந்து தள்ளவும் தெரியாது. பட் இது கண்டிப்பாகவே இது நிஜமாக என் மனசுலேருந்து சொல்கிறேன். இது வந்து ஒரு அற்புதமான எஃபர்ட் விஜய் சார் பண்ணது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ரைட்டர்ஸ் தான் சொன்னார், தம்பி ரமேஷ் சார் ரொம்ப என்னை புகழ்ந்து பேசினாங்க. எனக்கு அதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கான்றது எனக்கு எப்போவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் தேங்க்யூ சார், நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க என்னை பற்றி. எனக்கு அந்த பாராட்டுகள் வந்து எப்படி டீல் பண்ணோன்னு தெரியாது. பட் அவரோட அன்பின் வெளிப்பாடாக நான் நினச்சிக்கிறேன். அண்ட் அப்பா வேணும், தனி வரும்னு. அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் விஷ்ணு, பிருந்தா, மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து வெயிட் பண்ணி இது தேட்டர்லேயும் அது வரணும், ஓடிடியில் மட்டும் வந்தால் பத்தாது, தேட்டர்லேயும் வரணும்னு அவங்க நிறைய கஷ்டங்கள் அவங்க பட்டிருப்பாங்க. அண்ட் அதுக்காக காத்திருக்கணும்னு நினச்சதுக்காக நான் பாராட்டுறேன். இந்த படம் வந்து தேட்டரில் நல்ல வரவேற்பு வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து வீண் போகாது. அது மக்கள் வந்து இந்த படத்தை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த படம் வந்து ஒரு அற்புதமான படம். மக்கள் வந்து அதை ரசிப்பாங்க, வந்து தேட்டரில் ரசிப்பாங்க, ஓடிடிலையும் அப்புறம் பார்ப்பாங்க. எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் அது வருது. ஸோ இது ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக நல்ல ரீச் இருக்கும், வெளிநாட்டிலையும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப நாளாக வரும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஜிவி சார், நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபில்ம் பார்க்கும்போது, டப்பிங் பண்ணும்போது எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பாராட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னு நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு அற்புதமான ஸ்கிரிப்ட், இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஜய் சார் ரொம்ப நல்லா டைரக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் அது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அளவுக்கு நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு அளவுக்கு எலிவேட் பண்ணது ஜிவி பிரகாஷ் சாரோட மியூசிக். அவரோட ரீரெக்கார்டிங் வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. அது நீங்கள் வந்து படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் அந்த ஒவ்வொரு மூடை பொறுத்து அவர் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்கள் நான் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணேன். கண்டிப்பாக நான் திரும்பி பார்க்கும்போது நான் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணுவேன், நிறைய விஷயங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஃபோன் பண்ணி கூட சொன்னேன் அவர்கிட்ட, சார் இந்த சீனில் வந்து நீங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இருந்தது, பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அந்த சீனை வந்து ரொம்ப அப்படியே எலிவேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம். அதை நீங்களும் நோட்டீஸ் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜிவி, ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒர்க். அண்ட் ஐ திங்க் எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மேபி ஐம் டேக்கிங் டூ மச் டைம். இந்த என்டையர் டீம் யாராவது விட்டுருந்தா நான் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. செல்வா மாஸ்டர், நிறைய பேர் பற்றி நான் எல்லா பற்றியும் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் திருப்பி உங்களை வந்து கொஞ்சம் நேரம் காக்க வச்சதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்தது, the moment has come to welcome the woman, the queen, the தலைவி. Usually I'll start off in Tamil and then I'll come to English. யூஸ்வலாக நடிகைகளை வந்து வர்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பியூட்டிஃபுல், கார்ஜியஸ், செக்ஸி, சென்சேஷ்னல், சல்ட்ரி, இது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கும் பொருந்தும். ஆனால் அதையும் தாண்டி இவங்களை வர்ணிக்கிற வார்த்தைகள்லாம் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் மேட், கம்ப்ளீட் ஆக்ட்ரஸ், a gem in Indian cinema, a national award winner. இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு போல்ட் ஆட்டிடியூட், இந்த மாதிரி ஒரு விஷன் இருக்கக்கூடிய ஆக்டரால் மட்டுமே புரட்சி தலைவி டாக்டர் ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய கதாபாத்திரத்தை துணிச்சலாக எடுத்து பண்ண முடியும். பிகாஸ் லெட்ஸ் பி சீரியஸ், அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு சகாப்தம். அம்முவா இருக்கக்கூடிய அந்த சைல்ட் லைக் இன்னசென்ஸ் டு அம்மாவா அவங்க கமாண்ட் பண்ண ரெஸ்பெக்ட், தமிழ்நாட்டை ஆண்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உமன் இன்னும் பிறப்பாங்களா அப்படிங்கிறது சந்தேகம். ஸோ டு டெபிக்ட் தி வேரியஸ் ஈராஸ் ஆஃப் ஹர் ஆஸ் அ டான்சர், ஆஸ் அன் ஆக்டர், ஆஸ் அ பொலிட்டிஷியன், ஆஸ் அ லீடர், இது எல்லாத்துக்குமே அபாரமான திறமை வேணும், நம்பிக்கை வேணும். அந்த திறமையுடன், அந்த நம்பிக்கையுடன் பட்டைய கலப்பிருக்காங்க. Ladies and gentlemen, please put your hands together as it is now the moment to welcome our Talevi, the one and only Kangana Ranaut. Thank you for this
lovely welcome. I am comfortable here, like Ranveer Bin sir. If I have the option, I'd rather be here. Thank you for this lovely introduction, Bhavna. You've been very kind. And thank you everyone for covering this event and being here with us. For us, this feels very special because in these 2 years, everybody has seen so many ups and downs. And we all know that we were so close to coming in theaters for 23rd April, and then the second wave hit us all. But like that undying spirit of humanity, we're back again at it. This time we will make it in the theaters. And thank you for showing up in these large numbers. We now appreciate each other much more, I suppose. And I feel so fortunate, and like Madhu ma'am said, so privileged to be coming as one of the first films after pandemic. I mean, of course, it's not yet completely over, but still we've got to start at some point. And I thank my producers, my director, to show this kind of confidence and to come even though they face so many obstacles. And we are very close to the release now. I've not seen the film yet, and I'm excited like a child to see it tonight, Tamil version, because I've picked up few words and I can at least understand it well now. And I want to take this moment to thank the team. And we have lovely actors here. And Bhagyashri ma'am, she took me under her wings. And like she said, that we grew up, we had such good friendship on the sets that it seemed like we knew each other for a long time, even though we had just met. Madhu ma'am, who's been always so encouraging. Even before we worked together, she has been just so lovely and so kind, so rare to see in Hindi film industry, people being so warm. I am so humbled, and thank you so much for being there for me. And for me, these women are legendary, and I'm so blessed to be able to, be in the same film as them. Tamina sir, who has been such a, he's like that, always spirited, and I heard so many stories of Jayama through him, and that too with proper acting and dialogues and part playing, everything very exaggerated and always very funny and entertaining and engaging on the sets. Thank you so much for lovely time. Samudrakani sir, who's not here. There is a list of great actors, and I want to thank Vijay sir for bringing everybody so good, who will just bring their best to the set, and it was just the characters and the chemistry between them. The word chemistry, we were laughing that, this word is being used so much, but honestly, everything just worked because everybody was so good in their parts. And thanks to the producer. They didn't compromise on any level. From the writers, the film is made in 3 languages, and every language they have the topmost people working on the film. And for a female-centric film, Arvind sir to say yes, we were all like, we had fingers crossed that we want somebody who can portray the larger-than-life persona and do justice to Mr. MGR's character. So it was a learning experience for me, how humble he is about his craft and how courteous he is as a person on the sets. And for me, it's lovely to be working with people who just bring their A game to the set, and it's just lovely to be in their company and to learn. I'm sorry if I'm missing some people, but I can think of Nita ma'am, GB sir. He has taken the film to another level with his music. And Vijay sir, he is, like I said, I'm just waiting to see the film. This might just be the best film of my career so far. So that I will see after I have high expectations, Vijay sir. So I'm now looking forward to the preview. And Brinda ma'am, it's her brainchild. She's the one who wanted to make a film on Purchai Talaivi.
And this has come alive because of her efforts and Vishnu sir and Sailesh ji. Vishal, thank you so much for making the film look so beautiful. And thanks to you all for welcoming me into this industry with open arms and being so warm, lovely, and appreciating, encouraging of me. Thank you so much. First of all, I should thank the producers, Vishnu sir and Kailash sir and Brinda ma'am and everyone. அரவிந்த் சார் சொன்ன மாதிரி கங்கனா மேடம் சொன்ன மாதிரி தான் விஷன் இருந்தால் கூட அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கணும் இல்லை. ஸோ அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் தான். விஷ்ணு சார் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடையாது. ஐ திங்க் he was பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங். படத்தை என்னோட ஜாஸ்தியாக அவர் பார்த்துருப்பாரு. அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவரோட விஷயம் எல்லாமே அஜயன் படத்தை சொன்ன மாதிரி தான் நிறையா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ சார். இட்ஸ் ரியலி ஐ திங்க் ஃபார் த ஸ்ட்ராங்னஸ் ஃபார் யூ டு கம் டு த தியேட்டர் தட் ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு யூ. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். We had a great technicians in the film. Vishal, nice to have you here, Vishal. Thank you. Vishal வந்து நம்ம தமிழ் பையன் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ அங்கே we settled in Bombay, but ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது. He is going to grow very high. I'm very we are fortunate to have you. Thank you, Vishal. And he's done a great job. GV Music பற்றி சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. My sister is here and she knows that he's always given a special for me. And GV is ஒரு soulful. அது வந்து எப்பவுமே எது பண்ணாலும் ரொம்ப soulful பண்ணுவார். இந்த படத்தில் வந்து the first thing he got very inspired with the film. He liked the film very much and he went and given everything what he could possible. அரவிந்த் சார் சொன்ன மாதிரி தான் படம் ஆர்ஆருக்கு அப்புறம் வேறு, படம் ஆர்ஆருக்கு முன்னாடி வேறு, அந்த மாதிரி தான் GV. we really miss you here, but I think you really done a great job. Thank you GV. And சாங்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர்ஆர் இருக்கட்டும், அந்த படம் பார்க்க முடிச்சப்பறம் எல்லோரும் அதை பேச போகிறாங்க. கண்டிப்பாக அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. எடிட்டர் ஆண்டனி சார், சில்வா மாஸ்டர், இந்த மாதிரி எவ்ரிபடி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ மச் ஃபார் த ஃபிலிம். கம்மிங் டு த ஆக்டர்ஸ், ஐ திங்க் மது மேம், தேங்க்யூ. மது மேம்க்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பாம்பேயில் மீட் பண்ணும்போது ஷி இஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ் விச் ரோல் டு ப்ளே. ஷி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே சந்தியா மேடம் ஆர் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே ஜானகி அம்மா's role. So then finally we freezed on that role, and thanks to ma'am, and again we got luckily Bhagyashree ma'am on this film. Thank you so much ma'am. I really was little worried when I came to your house whether she will accept or not, and finally accepted and made all our dream come true. Thank you so much ma'am. தம்பி ராமையா சாரோட எனர்ஜி வந்து செட்டில் யாருக்குமே வந்து டயர்டாக இருக்கும்போது கூட அவர் தான் ஃபுல் எனர்ஜியில் இருப்பாங்க. தேங்க்யூ தம்பி ராமையா சார். ஐ திங்க் நிறைய படம் நான் அவரை ட்ராவல் பண்ணிட்டேன், இன்னும் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக. சமுத்திரகனி சார் எனக்கு வர முடியல. படம் பார்த்த அப்புறம் எல்லோரும் அவரை பற்றி பேசுவாங்க, அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. இட்ஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப். அரவிந்த் சாரை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பிகாஸ் ஐ திங்க் லிட்ரலி ஷோல்டர் த ஃபிலிம். ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் சே ஹி இஸ் கிவன் எவ்ரி திங். அதாவது ஒரு திருப்பியும் வந்து எம்ஜிஆர் சாரை திருப்பியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அரவிந்த் சாரோட டெடிக்கேஷன், பியூர் ஹார்ட் ஒர்க் தான். he brought everything. அது மேண்ட்ரிசமாக இருக்கட்டும், சரி எல்லாமே சரி. ஒரு டைரக்டராக ஒரு 50% நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஒரு ஆக்டருக்கு, இது சொல்லலாம். பட் சில நுவான்சஸ்லாம் ஒரு ஆக்டரால் தான் கொண்டு வர முடியும். நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி தான், அஜயன் படத்தை சொன்ன மாதிரி, நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒரு கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. இதை நீங்கள்லாம் விட்னஸ் பண்ண போகிறீங்க. நான் வந்து மானிட்டரில் விட்னஸ் பண்ணது நீங்கள் எல்லாம் விட்னஸ் பண்ண போகிறீங்க. தேங்க்யூ அரவிந்த் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆஸ் கங்கனாஜி said, we were literally fingers crossed where we will say accept or not. I still remember Rangology used to call me and every 2 days ask me, did Arvind sir said okay? Did Arvind sir said okay? I still thank you Rangology. I think that all that made me to put more effort to bring Arvind sir on the film. And of course Arvind sir வந்து ஆக்சுவலாக வந்து this film has got so many directors. No, means actually because Kanganaji itself a director and Arvind sir is director and Thambi Ramayana, Samudragani sir. So literally I am directing almost 4-5 directors on the set. It's not that easy directing a directors. It's not that easy. No, it's not difficult time. I really enjoyed it. But everybody has contributed. That's what I'm trying to say. Everybody contributed. Coming to Kanganaji, I think I should tell this actually. She is a great director. I should tell that. Everyone knows she's a 4-time national award winner. She's the best actor in India. Everyone knows it. And what people doesn't know is her script sense. It's phenomenal.
ஷீ நோஸ், அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன சீன் அடுத்து வரப்போகுது, என்ன சீன், வாட் சீன் கம்ஸ் பிஃபோர், வாட் சீன் கம்ஸ் ஆஃப்டர். ஷீ நோஸ் thoroughly the script. And that way of, I think, first something I learned very something I learned from her, and I really very privileged and very honored to work with you, Kangana ji. And literally, I think the 4 national award won't be enough for you. Many more to come, I'm sure. I think, as I said, I think I privately messaged her once. If the Oscar is a parameter and you want more Oscars than anybody else from India. I already messaged her privately, but I literally had a privilege to watch her performance, in front of my eyes. Thank you, and I'm really honored to be part of this film. As I said, I just want to say only one thing. This is not a political film. இது ஒரு அரசியல் படம் இல்லை. அது தயவு செஞ்சு people don't watch it, then don't come with it. ஒரு அரசியல் படம் பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க. It's purely a journey of a ஜெயம்மா. ஜெயம்மா நம்ம ஒரு சினிமாலையும் சரி அரசியலும் சரி அவங்க பண்ண சாதனைகளை நாங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்காக இந்த படம் மூலயமா. தட்ஸ் the only word we can say. And we treated everyone, we respect every leaders here, and we respect every emotions here, and we treated everyone so respectfully, and we were very conscious when we were doing that. And thank you for the entire team.